गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। बेटा आज आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जोड़ा है पिछला पार्ट जो कंप्लीट किया सीगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन की आप मीनिंग भी कर चुके सी, करैक्टरिस्टिक्स भी कर चुके सी, नीड कर चुके सी। हुण आप नेक्स्ट जिहड़े उसके जिहड़े पॉइंट्स ने उन्हां नूं डिस्कस करांगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। हुण नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की ने बेटे? हुण उद्देश्य की है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का? नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उद्देश्य है 3 R's, मतलब नॉलेज ऑफ 3 R's। हुण 3 R's की ने? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमैटिक। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमैटिक। हुण जिहड़ी रीडिंग, राइटिंग ते अर्थमैटिक की गल की जाती है बेटे, एक हरेक का हक बनता है कि बंदे नूं पढ़ना भी आवे, लिखना भी आवे ते एक मैथमेटिक्स मतलब वो हिसाब किताब करना भी जानता होवे। क्योंकि एक सोसाइटी दे विच, समाज दे विच विचरण करन दे लई ये जिहड़ियां चीज़ां ने बहुत ज़्यादा जरूरी ने। जे आपां टीवी दे विच भी गल करिए तां सोशल मीडिया दे विच भी गल करिए, सोशल मीडिया जिहड़े WhatsApp है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जिन्ना कुछ भी है उस दे उत्ते भी तां ही उसका यूटिलाइज कर सकते जे सानूं पढ़ना भी आउंदा है ते जे सानूं लिखना भी आउंदा है। ते जे सोसाइटी विच विचरण की गल करिए, जे असीं कोई सौदा पत्ता लैण जाना है या राशन लैण जाना है, कोई भी चीज़ नूं परचेज करना है, क्लोथिंग करनी है, क्लोथ नूं परचेज करना है या कोई काम करना है तो उत्थे भी सानूं जिहड़ा हिसाब किताब की लोड़ पैंदी है, अर्थमैटिक की जिहड़ी है सानूं लोड़ पैंदी है। ठीक है बेटे? हुण नॉन फॉर्मल एजुकेशन का की मकसद है कि सारे ही जो पर्सनस ने, सारे ही सोसाइटी के जिन्ने भी ह्यूमन बीइंग्स ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ही 3 R's ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। 3 R's ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ रीडिंग, राइटिंग, अर्थमैटिक तक तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक मोटिव है, उद्देश्य है, एक सोच है जिहड़ी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन बड़ी ईजीली जिहड़ा है सोसाइटी के पर्सन तक अवेलेबल कराउण दे लई उसका उद्देश्य है कि ये सारी चीज़ां जिहड़ियां है सोसाइटी के पर्सन तक पहुंचाईयां जाण। ठीक है बेटे? सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग हैबिट। हुण रीडिंग हैबिट की डेवलपमेंट किस तरीके नाल हुंदी है बेटे? जदों बच्चा अपने मन की इच्छा नाल अगे पढ़ना चाहता है, अगे जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो जदों वो फॉर्म के लिए अप्लाई करता है, कोर्स लिए अप्लाई करता है, उसको स्टडी मटीरियल जो है प्रोवाइड होता है, तो वो स्टडी मटीरियल की करता है, किस तरीके नाल हेल्प करता है? वो स्टडी मटीरियल जिहड़ा है उस दे विच एक रीडिंग हैबिट पैदा कर दिंदा है। रीडिंग हैबिट जिहड़ी है उस रीडिंग हैबिट दे नाल जिहड़ा है उस दे विच एक क्वालिटी आ जाती है, रीडिंग ऑर्स बना दिंदा है, वो सिटिंग बन जाती है। रीडिंग ऑर्स दे विच जिहड़ी है उसदी एबिलिटी बन जाती है, जिसमें आप सिटिंग भी कह देंगे हैं, सिटिंग। ठीक है जी? सिटिंग दे विच भी जिहड़ा है वो अपने नाल हेल्प करता है। जिहड़ा बच्चा है वो बहुत ही समय तक जिहड़ा है बैठ के पढ़ सकता है। जिवें आपां कह दिंदे हां कि डॉक्टरी दे लई भी जे गल करिए तो उस दे लई भी काफ़ी लंबी सीटिंग की जरूरत पैंदी है। तो रीडिंग कोर्स जिहड़े ने वो इस तरीके नाल ही डेवलप करदा है। जिहड़ी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है बच्चे विच एक सिटिंग बनाउण दे विच या रीडिंग हैबिट पैदा करन दे विच भी जिहड़ा है रीडिंग हैबिट नूं बढ़ाउणा एक उद्देश्य है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कि वो उस दे विच जिहड़ा है एक हैबिट पैदा कर दिंदी है कादी रीडिंग दी, पढ़न दी। एक उहदे दिमाग दे विच कंसैप्ट बन जाता है कि मैं रीड खुद करना है, मैंने कोई पढ़ाउण वाला नहीं है। तो उस लई ये सारा जिन्ना भी सिलेबस है, जितनी भी स्टडी मटीरियल है, इसमें मैं खुद पढ़ के जो है वो पेपर देने। फिर उस तो बाद आता है चेंज इन सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपना चेंज इन सोसाइटी। हुण सोसाइटी दे विच
ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰਿयम ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲਹੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਦਵੇਸ਼ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟ। ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਘੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦਾਇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਹੋਰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ, जी एडवांटेजेस की गल करिए तो सब तो पहला एडवांटेजेस आ जाता है बेटे फ्लैक्सीबिलिटी। सब तो पहला की है फ्लैक्सीबिलिटी। जिवें मैं तुहानू पहला भी दस चुकी हाँ कि इन्नी ज़्यादा फ्लैक्सीबल होंदी है कि जिहड़ा स्टूडेंट है अपनी फ्लैक्सीबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी सहूलत के अकॉर्डिंगली, अपने जिस तरीके नाल उसनू बेनिफिट मिलता है, जिस तरीके नाल उहदे लई यूजफुल हुंदी है तां उस तरीके नाल जिहड़ा अपनी स्टडी नू कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल जिहड़ी MA है या कोई भी जे मैं बैचलर डिग्री की गल करिए तां 1 साल दी जिहड़ी 1 साल दी डिग्री वो असीं 4 साल दे विच पूरा कर सकते हैं। जिहड़ी 2 साल वाली MA की डिग्री है जे आपां लगा के चलिए तो असीं 4 ईयर्स दे विच जिहड़ी वो डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो जिहड़ी फ्लैक्सीबिलिटी है या आपां लगा लो भी असीं इस समय के दौरान जिहड़ी क्लासेस नहीं लगा सकते तो जिहड़ा नैक्सट शेड्यूल पढ़दा है असीं उस समय दौरान जिहड़ी क्लासेस लगा लैंदे हां ते फिर एक नैक्सट शेड्यूल होर पढ़दा उस समय के दौरान जिहड़ी असीं क्लासेस लगा लैंदे हां। हार्डली 10 to 15 डेज दियां हुंदियां ने या संडे या सैटरडे या मतलब वीकली हुंदियां ने या वीक 2 डेज इन वीक हुंदा है तो किसी भी फ्लैक्सीबिलिटी के अकॉर्डिंगली जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਸ ਕੋਸਟ, ਖਰਚੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਖਰਚੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਮਏ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਐਮਏ ਦੀ ਐਮਐਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 60,000 ਜਾਂ 70,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੀਏ, ਹਾਰਡਲੀ 10 to 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਸ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਪਰਸਨ, ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਪਰਸਨ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੱਡੀ
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ weaknesses, clear, to improve the weakness ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ weaknesses ਲਗਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ weakness ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ weakness ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਟਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਬੰਡੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨॉन ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ, ਮੇਨ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਕਨਵੀਨਸ, ਸਾਡੀ ਕਨਵੀਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਹੁਣ डिसएडवांटेजेस ਕੀ ਨੇ? डिसएडवांटेजेस बेटे सब तो पहला है डिसएडवांटेजेस जे लेके चलिए तो डिसएडवांटेजेस है कि इस दे नाल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਕ ਆਫ co-curriculum activities। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋ-ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋ-ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪਰੂਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ने या गवर्नमेंट सेंटर्स ने या प्राइवेट सैक्टर भी ये जाके जगहां दे उत्ते ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा की हुई स्टडी को मान्यता नहीं देता। उन्होंने द्वारा भी जो कोई जॉब लैनी होंगी है तो कई बार सानू की है रिजेक्शन का मुंह देखना पैदा, सानू रिजेक्ट कर दिया जाता है कि साड़ी जिहड़ी स्टडी है वो रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर स्टडी को जिहड़ी है वो मान्यता देंदे ने। ठीक है जी। ते आपां जे गल करिए एक ओनली कहते कुछ टाइम की स्टडी होंदी है, सिर्फ ओनली स्टडी इन एग्जाम डेज, ओनली स्टडी इन एग्जाम डे या फेयर ऑन लक, फेयर ऑन लक कहते स्टडी ओनली स्टडी एग्जाम डे। कहते सिर्फ ते सिर्फ जो बच्चे ने वो कदों पढ़ते हैं जो उन्होंने एग्जाम होंगे ने, एग्जाम तो 2 दिन पहला 4 दिन पहला भैया ड्यूरिंग एग्जाम ही जड़ा हुआ है पढ़ के अपने एग्जाम दे आते हैं। उन्होंने सिर्फ मकसद की होंदा है एक डिग्री को हासिल करना, एक जड़ा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट को लेना, ना कि कई बच्चों की बिल्कुल भी दिली इच्छा नहीं होती कि वो स्टडी करन, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एम की होंदा है एक डिग्री या सर्टिफिकेट को प्राप्त करना ताकि जो एक जॉब के लिए एलिजिबल हो जाए। इस दे नाल एक होर घाटती महसूस होती है कि जिहड़े बच्चों ने रेगुलर स्टडी की होंदी है या जिहड़े बच्चे रेगुलर पढ़ रहे होंदे ने उन्हां दे नाल कंपैरिजन दे विच जो बच्चे खड़े हो जाते हैं तो रेगुलर स्टडी ते इरेगुलर स्टडी दे विच जिहड़ा है वो डिफरेंस जिहड़ा खत्म हो जाता है। जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग पावर है उस बच्चे की पर उन्होंने अंडरस्टैंडिंग पावर तो पता लगता है कि बच्चा जड़ा है ज़्यादा किस तरीके से इसने स्टडी की और दूसरे बच्चे ने किस तरीके स्टडी की है। फेयर ऑन लक जो स्टडी करते हैं तो जो एग्जाम दे के आते हैं तो उन्होंने किस्मत ही होती है कि वो किस तरीके के पेपर को अटैम्प्ट किया और किस तरीके का पास हो रहा है या फेल हो रहा है और कितनी ज़्यादा। और सेकेंड जे अपन लैब की गल करिए नैक्सट लैब की तो बहुत बार जड़ा है उसको क्लीयर करने जी हैगी वो स्टडी अपने जे कह दो अकैडमिक ईयर को क्लीयर करने लिए बहुत सारा जो समा मिलता है तो अपने कोर्स को जेडे सिलेबस को विदिन ईयर या विदिन 2 ईयर्स कर लेंगे तो वो जड़ा है वो ही लंबा समा लॉन्ग प्रोसैस हो जाता है। वो लंबे समय के 4 साल जी वो अपने कोर्स को कंप्लीट करता है। लॉन्ग प्रोसैस कह लो या लॉन्ग जे कह लो अपना टाइमिंग कंज्यूमिंग जड़ा है, टाइम सेविंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम जड़ा है बहुत ज़्यादा ले लेता है, टाइम कंज्यूमिंग क्लियर। ये जड़ा है बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है तो टाइम को कंज्यूम करता है, बहुत जड़ा साडा टाइम है ये यूटिलाइज कर जाता है। बट ये जड़ियां सारियां चीज़ां सीगी इसके डिसएडवांटेजेस दे विच आउंदियां सीगियां क्योंकि कहा भी जाता है कि कहते जिहड़ी चीज़ दे सानू लाभ ने उस दियां हानियां भी होंदे ने। पर जदों भी कोई इंस्टीट्यूट दी या किसी भी एजुकेशन सिस्टम की गल करते हाँ तो एजुकेशन सिस्टम के अपने ही कुछ उद्देश्य होंदे ने, अपना ही कुछ लाभ होंदा है, अपना ही कुछ हानि होंदी है। ठीक है बेटा जी। तो इसके आपां कंक्लूजन की गल करिए हुण कंक्लूजन दे विच बेटे जी गल करिए आपां तां जिहड़ा इसदा कंक्लूजन है, कंक्लूजन की गल करिए तो कंक्लूजन दे विच आउंदा है कि जिहड़ी नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन ते इनफॉर्मल एजुकेशन दे विचली गठ है, विचली जगह बना रखी है साधन ने। ये साधन के द्वारा जिहड़ी है ये साधन दे विच कोरस्पोंडेंस कोर्सेस आ जाते हैं, इग्नो यूनिवर्सिटीज़ या ओपन यूनिवर्सिटीज़ जिहड़ी ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूलिंग है ये जिहड़े ने इहदे साधन ने इहदे मीनस ने जिहड़े सानू ये स्टडी प्रोवाइड करवाउंदे ने। और ये स्टडी का जिहड़ा मेन मकसद की है फ्लैक्सीबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ही जिहड़े मैथड्स यूज किए जाते हैं ते स्टूडेंट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट्स को मुख्य लग के ही जिहड़ा है सारा कुछ किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसके इतनी ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी है कि एक मनुष्य जिहड़ा एक पर्सन है जो स्टडी को एजुकेशन को लेना चाहता है तो अपनी फ्लैक्सीबिलिटी के अकॉर्डिंग जिहड़ी है स्टडी जारी रख सकता है। नाल ही अपने
ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰਲਸ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨੇ ये उद्देश्य की है, एक उद्देश्य की है कि सारे ही स्टेटस मतलब सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੇ ਲਈ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਔਰ ਲੈਕ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਮੇਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।